سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اگلی صبح یشونت کے گھرانے کے افراد، اس کی بیٹی کے اسکول اور آشنا کی تصویریں اور کوائف اکٹھے کیے اور ان کوائف کی سمری بنائی۔ یشونت کی تصاویر کو الگ لفافے میں رکھا، اپنا اسلحہ لوڈ کیا اور فالتو راؤنڈ بھی رکھ لیے۔ یہ سب تیاریاں کرنے کے بعد میں ساتھیوں کے گھر گیا۔ وہ بھی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق چارج اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ میرے ساتھی کچھ مرجھائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہنسی مذاق کی باتوں سے ان کا دل بہلایا۔ میں ہوٹل سے اپنے ہمراہ احمد نگر کی فائلوں کے فوٹو فلم اور یشونت کی تصویروں کے 2 بقیہ سیٹ اور نیگیٹو بھی ہمراہ لے آیا تھا۔ وہ بھی میں نے اپنے نمبر 2 کے حوالے کیے۔ اب میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھے قابل مواخذہ ثابت کر سکے۔ آخری ہدایات دینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے رخصت چاہی۔ شام کے 4 بجے میں سرائے بیرم خان کے اس ریسٹورانٹ کے قریب جا پہنچا جہاں یشونت کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے 2 ساتھی بھی نظر آ گئے۔ ایک کے پاس ایک بیگ میں کیمرہ اور فلیش گن تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر چھپر نما چائے خانوں میں بیٹھے۔ جلد ہی میرا وہ ساتھی بھی آ گیا جس نے یشونت کو بس میں چٹ دینی تھی۔ وہ اس چائے خانے کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ میں ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بس میں بہت رش ہونے کی وجہ سے یشونت کو چٹ دینے کے بعد وہ بس میں کھڑے مسافروں کے درمیان میں اس طرح چھپ چھپا کر اترا کہ یقینی طور پر یشونت اسے دیکھ نہیں سکا ہوگا، اور دوسرا ساتھی اسی بس میں سوار یشونت کی نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ 2 ساتھی پہلے ہی آ چکے ہیں اور اب یشونت اور چوتھے ساتھی کا انتظار ہے۔ اب ہم سب امید و بیم کی کیفیت میں یشونت کا انتظار کر رہے تھے اور دل ہی دل میں اس گفتگو کا اعادہ اور اسے مزید پر اثر بنا رہا تھا جو میں نے یشونت سے کرنی تھی۔ اسی گفتگو پر ہمارے اس مشن کا دار و مدار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یشونت کو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے کی صورت میں اسے مستقبل کا وہ بھیانک رخ دکھلاؤں کہ جو اسی ریسٹورانٹ کے باہر سے شروع ہوگا اور اس کے گھر کے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، حتیٰ کہ بریکنگ پوائنٹ یعنی ٹوٹنے اور مدافعت کے خاتمے کا نقطہ وہ آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس کی حفاظت کے علاوہ مالی فوائد کا بھی لالچ دیا جائے۔ میں اپنی ہونے والی گفتگو کے پیچ و خم کو مزید درست کرنے کے لیے اسی چھپر ہوٹل میں ایک اوٹ میں بیٹھ گیا۔ قریب 6 بجے ایک ساتھی نے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیٹی بجائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر کو ہاں کے انداز میں ہلایا۔ یہ یشونت کی آمد کی اطلاع تھی۔ شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں نے یشونت کو مردہ قدموں سے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر میرا ساتھی جو اس کے تعاقب میں تھا وہ نظر آیا۔ میں چھپڑ ہوٹل سے اٹھا اور اس ساتھی کے قریب سے گزرا۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ یشونت اپنے گھر سے بہت پہلے ایک اسٹاپ پر اتر کر سرائے بیرم خان کی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ میرا ساتھی بھی اسی بس میں سوار ہوا اور کوئی نگرانی نہیں ہو رہی۔ سب اچھا کی رپورٹ ملنے کے بعد میں ریسٹورانٹ کی طرف گیا۔ ریسٹورانٹ میں یشونت کونے کی ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں جب اس کی میز کے بالکل سامنے پہنچ گیا تو یشونت نے مجھے دیکھا اور ایک دم چونک گیا۔ اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی اور اسی گھبراہٹ میں پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں یشونت کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی اور کچھ سنیکس لانے کا آرڈر دیا۔ یشونت اپنی گھبراہٹ میں نمستے اور رسمی کلمات کو بھی بھول چکا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، یشونت بابو، میں نے ہی آپ کو یہاں بلوایا ہے اور آپ سے کچھ بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ یشونت نے مجھے ٹوکا اور پوچھا، آپ وہی ہیں جو اس روز بالا خانے میں میرے ہمراہ بیٹھے تھے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ میں نے ذرا تہکمانہ لہجے میں کہا، دیکھو یشونت، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہرگز مت ٹوکو۔ یہ شمی کا بالا خانہ نہیں۔ شمی اس کی پسندیدہ رقاصہ تھی۔ میری باتیں دھیان سے سنو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ وہ حیران اور سراسیمہ مجھے تکے جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھ دیں اور ان کے نام بھی بتا دیے۔
پھر اس لڑکی کے اسکول اور اس کی استانی لڑکی کے آشنا کی تصویریں بھی سامنے رکھ دیں۔ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے کہا، یشونت، میں تمہارے اور تمہارے گھر کے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شاید تم بھی نہیں جانتے، اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات اور۔ اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں لی گئی 12 تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ یشونت ایک ایک تصویر دیکھتا جاتا تھا اور اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی تھی۔ آدھی تصویریں دیکھ کر ہی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی، فی الحقیقت اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تصویریں اس کے سامنے سے اٹھا لیں۔ یشونت کہنے لگا، اس عورت یعنی زری کو میں بالکل نہیں جانتا، بھگوان کی سوگند ہے میں بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اسی تہکمانہ لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں تم کام کرتے ہو، وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں کاپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو پھر اس تنخواہ میں بالا خانوں کی عیاشی کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ گھر کا خرچ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، پھر بھی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بتائیں کہ کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک طرف تم مجھ سے میری ڈیمانڈ پوچھتے ہو اور ساتھ ہی میری شناخت بھی جاننا چاہتے ہو۔ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا، یشونت، میں یہاں تمہارے سوالوں کا جواب دینے نہیں آیا۔ تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، تمہاری یہ تصویریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے تصویریں جیب سے دوبارہ نکال کر میز پر رکھ دیں۔ تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کا بقیہ حصہ جیل میں گزارو گے۔ اس عورت کے ساتھ تمہاری اس حالت میں ہاتھوں میں نوٹ پکڑے ہوئے یہ تصویر ہی تمہیں جیل میں بقیہ زندگی چکی میں پیس کر گزارنے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری اولاد ہے اور تمہارے رشتہ دار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر نفرین بھیجیں گے۔ تمہاری لڑکیاں بن بیائی رہ جائیں گی اور بالآخر بھاگ جائیں گی۔ تمہاری ٹیچر بیٹی کو ملازمت سے فوری نکال دیا جائے گا، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں اس ریسٹورانٹ سے نکلتے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ گولی کی بات سنتے ہی یشونت تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا، یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے، یہاں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی۔ دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں۔ اپنی ان باتوں کا اس پر رد عمل دیکھنے کے لیے میں ذرا رکا۔ یشونت کی حالت دیدنی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور وہ کانپتے کانپتے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور اس کا کام تمام کر دے گی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کے دل کی دھڑکن ہی نہ بند ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اسے دیا۔ اس نے پانی پیا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور کانپنے میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تعاون کرنے کا خاطر خواہ معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ امید کی کرن دیکھ کر وہ فوری بولا، مجھے بتائیے مجھے تعاون کیا کرنا ہوگا؟ یشونت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا، اب میں اسے مزید جھٹکے دینا چاہتا تھا، تو میں نے کہا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو، اور دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، صرف میرے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ، اور بالکل صحیح جواب۔ تم کاپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہو، تمہارے پاس آرمی ہیڈ کوارٹر سے بھیجے جانے والی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک کی بھی کاپیاں بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، عموماً روزانہ کتنی ڈاک تمہارے سیکشن میں آتی ہے اور کتنی ڈاک جاتی ہے؟ اور یاد رکھنا، مجھے تمہارے دفتر میں آنے اور جانے والی ڈاک کی تمام تفصیل معلوم ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا سچ بولتے ہو یہ باتیں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ یشونت میں اب قوت مدافعت بالکل نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اب صرف تمہارے سچ بولنے اور ہم سے تعاون کرنے میں ہے، اس لیے ہر جواب دینے سے پہلے میری بات کو یاد رکھنا۔ ہندو اگر کسی بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ موت ہے۔ اسی موت کے ڈر سے چند ہزار غیر ملکی مسلمان فوجیوں کے ساتھ غوری، تغلق، غلامہ، لودھی
اور मुगल हुक्मरानों ने करोड़ों की तादाद में निडर और बाहिम्मत हिंदुओं के महाभारत पर धड़ल्ले से हुकूमत की। उनसे पहले भी मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने हिंदुओं की उस पवित्र धरती का तिया पांचा किए रखा, और उसकी वजह हिंदू की अजली बुजदिली और मौत का खौफ था। जिंदा इंसानों की कुर्बानी देकर वो काली माता से ताकत हासिल करने की प्रार्थना करते हैं। काली माता का बुत भी उन्होंने अपनी बुजदिली को दूर करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन पत्थर की ये मूर्तियां भी उनका खौफ दूर ना कर सकीं, जबकि मुसलमान के लिए दर्जा शहादत उसकी मेराज है। रब्बे जुल जलाल और इकराम ने शहादत को ना सिर्फ मुसलमान की जिंदगी और आखिरत की मेराज करार दिया है, बल्कि शहीद का रुतबा इतना बुलंद है कि रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और हम उन्हें रिज्क देते हैं। कयामत के रोज शहीद बिला हिसाब किताब के दाखिले जन्नत होंगे। शहादत के बाद शहीद को जो आला और अरफा मुकाम मिलता है, वो खुदावंदे करीम से बार बार दुनिया में जाने और शहादत पाने की इल्तजा करते हैं। और हिंदू जिनके यहाँ स्वर्ग यानी जन्नत और नर्क यानी जहन्नम का तस्वुर तो है, और उनके धर्म के मुताबिक भी नर्क में आग ही आग है, शायद उसी आग का आदी बनाने के लिए वो मुर्दा हिंदुओं को इस दुनिया में ही शमशान में आग की नजर कर देते हैं। यशवंत ने मुझे बताया कि औसतन 30 से 40 खतूत रोजाना मुख्तलिफ डिवीजनों से आते हैं। रेजिमेंट्स और ब्रिगेड्स हेडक्वार्टर को डायरेक्ट कांटेक्ट करने या खतूत लिखने की इजाजत नहीं होती, और तकरीबन उतने ही खतूत हेडक्वार्टर से बाहर भेजे जाते हैं। मैंने क्लासिफाइड खतूत के मुतालिक पूछा तो यशवंत ने बताया कि क्लासिफाइड खतूत डायरेक्ट मकतूब अला को हम बगैर खोले भेज देते हैं, लेकिन बाद में वो खतूत हमारे पास क्लासिफाइड फाइलों में लगाने के लिए आ जाते हैं, और उन सब के इंचार्ज तुम हो। मेरे इस सवाल पर यशवंत ने सर हिलाकर इस्बात में जवाब दिया। क्लासिफाइड और अहम खतूत तुम ही टाइप करते होगे? मैंने यूं ही सवाल जड़ दिया। ऐसे खतूत एक क्लर्क टाइप करता है, लेकिन करेक्शन के लिए पहले मेरे पास आते हैं, यशवंत ने जवाब दिया। मैंने चंद लम्हे तामुल के बाद यशवंत से पूछा कि क्या वो मेरे साथ ताउन के लिए तैयार है। यशवंत ने जवाब दिया, इसके सिवा चारा भी क्या है। मैंने कहा, एक दूसरी सूरत भी है। रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हें गोली मारकर तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं और तुम ताउन के झंझट से बच जाओगे। यशवंत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इल्तजाई लहजे में कहने लगा, नहीं नहीं सर, ऐसा ना कीजिएगा, मैं आपके लिए हर काम करने को तैयार हूं। मैंने यशवंत की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ ताउन करने की झूठ मूठ बात कर रहे हो, तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो भयानक हशर करूंगा कि जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अपने ताउन के सबूत के तौर पर कल दफ्तर से वापसी पर क्लासिफाइड फाइलों में से गुज़िश्ता 3 माह की डाक निकाल कर और एक बड़े लिफाफे में बंद करके अपने हमरा ले आना। वो डाक तुमसे कौन और कहाँ लेता है, ये तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। मेरे अलावा जो भी तुमसे डाक वसूल करेगा, वो तुम्हें आधी तस्वीर दिखाएगा। मैंने उसकी तस्वीरों में से एक तस्वीर उसे दिखाई, उसे दोहरा करके ऊपरी हिस्सा उसे दिखाया और कहा, जो भी ये ऊपरी हिस्सा तुम्हें दिखाए, वो लिफाफा उसके हवाले कर देना। इस अमल के दौरान मेरे कम से कम 1 दर्जन आदमी तुम्हारी निगरानी और तुम्हारी नकलो हरकत को देखते रहेंगे। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें वहीं हलाक कर दिया जाएगा। इन फाइलों के खतूत में हमारी ज्यादा दिलचस्पी वेस्टर्न कमांड से आए और उसे भेजे गए खतूत में है। इन फाइलों का लिफाफा तुम्हें अगले रोज शाम को वापस मिल जाएगा। वेस्टर्न कमांड ने यशवंत को चौंका दिया। क्या आप पाकिस्तानी हैं? यशवंत ने डरते डरते पूछा। नहीं, मैं भारतीय हूं, और इससे ज्यादा सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं। जब तुम हमारा एतमाद हासिल कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, मैंने जवाबन कहा। यशवंत ने डरते डरते फिर सवाल किया, सर, मेरे इस ताउन का क्या मुआवजा होगा? मैंने कहा, देखो यशवंत, अब ये तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत पर है कि तुम मुझे कितने अहम खतूत देते हो। इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुआवजा माकूल होगा, और अगर कोई बहुत अहम खत तुमने हमें दिया तो उसका मुआवजा कई गुना होगा। मैंने तनबीहन उसे कहा कि उसके दफ्तर और उसी कॉपिंग रूम में जहां वो बैठता है, हमारा आदमी भी मौजूद है। वो तुम्हारी दफ्तर की नकलो हरकत पर निगाह रखेगा, लिहाजा दफ्तर में भी कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना। कल शाम को तुम्हारा पहला इम्तहान है, और उसमें कामयाबी ही हमारा एतमाद हासिल करने की जानिब तुम्हारा पहला कदम होगा। कोई कोताही या उज़र नहीं होना चाहिए। गर्ज ये कि इस तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात में यशवंत को मैं पूरी तरह से अपने जाल में फांस चुका था। मैंने बिल अदा किया और यशवंत को कहा कि वो ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आए।
10 منٹ کے بعد جب یشونت باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھپڑ ہوٹل کے قریب اندھیرے میں چھپے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یشونت مردہ قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ادھر ہم نے ایک ٹیکسی لی اور پرانی دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو زائد رقم دے کر ہم نے اسے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا تھا۔ راستے میں ہمارا ایک ساتھی اتر گیا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک کر کے ساتھی اتر گئے۔ میں بھی محلہ فراش خانے سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی میں یوں ہی چکر کاٹ کر واپس سڑک پر آ کر ایک اور ٹیکسی لی اور اپنے ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے ان دو کی جو سویپرز کو ہینڈل کر رہے تھے یہ ڈیوٹی لگائی کہ ایک یشونت کے گھر کی گلی کے باہر نگرانی کرے اور دوسرے ساتھی کو بھی انہی ہدایات کے ساتھ آرمی ہیڈ کوارٹر کے باہر یشونت کی نگرانی کے لیے کہا کہ اگر یشونت چھٹی سے پہلے اکیلا یا کچھ اور آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے تو اس کا فاصلہ رکھ کر پیچھا کرے۔ ہوٹل میں بستر پر دراز میں اگلے دن یشونت سے لفافہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یشونت سے حاصل کردہ خطوط کی کاپیاں کس طرح بناؤں گا۔ اگر فوٹو فلم بنوانے اس فوٹوگرافر کے پاس گیا جس نے احمد نگر کی فائلوں کی کاپیاں بنائی تھیں تو اسے شک پڑ سکتا تھا۔ ایسا کوئی طاقتور لینز کا کیمرہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا جن سے ان خطوط کی تصاویر اتار کر پاکستان بھیجی جا سکتی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے چاندنی چوک میں ایک ٹھیلے والا یاد آیا جو بڑی سلیٹوں کے سائز کے 2 ٹکڑے جن کی فریم کے اندر کوئی چکنا مسالہ بھرا ہوتا تھا ان میں ایک لکھا ہوا کاغذ ایک فریم میں رکھ کر دوسری فریم سے اسے دباتا تھا اور پھر ان فریموں کو علیحدہ کر کے ایک سادہ کاغذ پہلے فریم میں رکھتا تھا اور دوسری فریم سے اسے پھر دباتا تھا اور اس طرح تحریر کا عکس نمایاں طور پر دوسرے کاغذ پر آ جاتا۔ میں نے کافی دنوں پہلے اس ٹھیلے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری طور پر اسے عکس اتارتے دیکھا تھا اور اسے محض ایک تماشا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ صبح سب سے پہلے کام اس ٹھیلے والے کے عکس اتارنے والی سلیٹوں کو دیکھنا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے میں چاندنی چوک جا پہنچا۔ ٹھیلے والا آ چکا تھا۔ میں نے اسے انگریزی رسالے کا ایک ورک دیا جو میں ہمراہ لے گیا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں عکس اترا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلیاں پھیر کر دیکھا کہ کہیں عکس مٹ تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا اور پختہ تھا۔ ٹھیلے والے نے مجھے محلول سے بھری بوتل دی کہ جب عکس دھندلانے لگے تو بوتل کے محلول سے روئی بھگو کر پہلے والی سلیٹ پر پھیر دوں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کروں۔ ایک دفعہ محلول سے تر سلیٹ سے 40 سے زیادہ عکس اتر سکتے تھے۔ غرض یہ کہ جب میں مطمئن ہو گیا تو میں نے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 روپے ادا کی اور واپس ہوٹل چلا آیا۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو چکا تھا لیکن دوسرا مسئلہ یشونت سے لفافہ وصول کرنا تھا جس کے متعلق میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس عمل میں ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کے باوجود خطرہ تھا کہ یشونت نے ہمیں پکڑوانے کا کوئی انتظام نہ کر رکھا ہو۔ یشونت کے سامنے صرف میں ظاہر ہوا تھا، میرے ساتھیوں کے متعلق اس کی معلومات صفر تھیں، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ یشونت سے لفافہ میں ہی وصول کروں گا۔ میرے ساتھی میرے تحفظ کے لیے ادھر ادھر موجود ہوں گے لیکن میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یشونت کے سامنے میں خود کو ایکسپوز کر چکا تھا اور فائلوں کے لفافے کی وصولی بھی میں نے ہی کرنی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آیا کہ اگر یشونت نے چھوٹی برائی یعنی اپنی ذاتی غلطیاں اور کوتاہیاں بتا کر بڑی برائی یعنی اہم فائلیں ہمیں دینے اور تعاون کرنے کی بات اپنے افسران بالا کو بتا دی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ صرف ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا بلکہ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ اس صورتحال میں میرا کیا حشر کیا جائے گا اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ پکڑے جانے کی صورت میں بھارتی تشدد کی سوچ ہی سے خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی تک اترتی محسوس ہوتی تھی۔ جان جانے کا خوف یقین جانیے ہرگز نہیں تھا کیونکہ ہم تو سروں پر کفن باندھ کر ہی سرحد پر آئے تھے۔ خوف تھا تو صرف یہ کہ تشدد کس انتہا تک سہ سکوں گا۔ اس بے چینی پر بہرحال میں نے قابو پا لیا، پسٹل کو اچھی طرح سے چیک کر کے لوڈ کر لیا اور سائنائڈ کی داڑ کے تاروں کو ڈھیلا کر لیا تاکہ اگر ضرورت پڑی تو اسے جلد از جلد نگل سکوں۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یشونت سے پیکٹ کہاں پر لوں۔ یشونت کے دفتر سے گھر جانے والی بس میں پیکٹ خارج از بحث تھا، اس لیے کہ یشونت نے اگر ڈبل رول کرنا تھا تو اس بس میں پہلے ہی سے بھارتی کمانڈو بیٹھے ہوں گے۔
जो मुझे बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे। अब बाकी रह गया यशवंत का बस से उतरकर घर जाने के दौरान का फासला। बस स्टॉप उसके घर की गली के से करीब 50-60 मीटर के फासले पर था। उस रास्ते पर भी भारतीय कमांडो पहले से मौजूद हो सकते थे और उसके घर की गली में मेरी हिदायत के मुताबिक मौजूद होने थे, लेकिन हम पांचों अपने साइड आर्म्स के साथ कमांडोज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सोच सोच कर बिला आखिर एक तजवीज कुछ बेहतर नजर आई और मैंने उसके मुताबिक अमल करने का फैसला कर लिया। मेरी रवानगी का वक्त हो चला था। मैंने 2 नफिल बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अपनी कामयाबी के लिए पढ़े और अपनी सारी तैयारी के साथ होटल से बाहर आ गया। मैंने होटल के बाहर खड़ी टैक्सियों में से एक टैक्सी ली और उसे केनाट पैलेस ले गया। वहां उस टैक्सी को छोड़ा और एक दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की गली के सामने से रफ्तार आहिस्ता करवा के आगे बढ़ गया। मेरे दो साथी वहां मौजूद खांचे और ठेले वालों के साथ मसरूफ थे। आगे जाकर मैंने ये टैक्सी भी छोड़ दी और एक टैक्सी लेकर यशवंत की गली वाली सड़क पर आ गया और उसे ऐसी जगह पार्क करवाया जहां से बस स्टॉप और मेरी टैक्सी के बीच में यशवंत की गली पड़ती थी। टैक्सी का रुख मैंने बस रूट के उल्टी जानिब रखा। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। दफ्तर के रूट वाली बस आ गई। 3-4 मुसाफिरों के साथ यशवंत भी उतरा और मेरे दो साथी भी। दूसरे उतरने वाले मुसाफिर बेजरर दिखाई दे रहे थे। बस आगे बढ़ गई। पहले से मौजूद मेरे दो साथी मुझे अपने मखसूस इशारों से सब अच्छा की रिपोर्ट दे चुके थे। बस से उतरने वाले साथियों ने भी इशारों में सब अच्छा की रिपोर्ट दी, तो मैंने टैक्सी स्टार्ट करने और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का कहा। यशवंत बोझल कदमों से अपने गली की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कपड़े का बना हुआ एक बड़ा थैला था, जिसे वो दोपहर के खाने का टिफिन कैरियर रखने के लिए इस्तेमाल करता था। यशवंत अभी गली से कुछ फासले पर ही था कि मैंने टैक्सी उसके बिल्कुल करीब रुकवा दी। यशवंत ने मुझे देखा और इशारा किया कि बाहर आ जाऊं। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। गली में दाखिल होते ही उसने थैले में से एक बड़ा पैकेट मुझे निकाल कर दिया और कहा कि सुबह 7 बजे तक इसे वापस पहुंचा दूं। ये सारा अमल 8-10 सेकंड में हुआ। पैकेट लेकर मैं तेजी से वापस पलटा। मेरे साथी इस दौरान गली के करीब पहुंच चुके थे। उन्हें भी यही खदशा था कि कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं। टैक्सी तक पहुंचते पहुंचते मैंने पैकेट एक साथी को थमा दिया और कहा कि घर पहुंचो, मैं आता हूं। केनाट पैलेस पर मैंने फिर टैक्सी बदली और अपने होटल आ गया। होटल तक पहुंचते पहुंचते मैं बार बार पीछे देखता रहा कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं हो रहा, लेकिन सब ठीक था। होटल पहुंचकर मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया। अब तक सब काम हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहे थे। अब देखना यह था कि यशवंत हमारे लिए क्या सौगात लाया है। मैं 1-1.5 घंटा आराम करके फ्रेश हो गया और स्लेटों के चारों सेट और एक केमिकल की बोतल लेकर साथियों के घर की तरफ चल पड़ा। मेरे साथी मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने पैकेट खोला नहीं था। मैंने पैकेट खोला। उसमें एक बड़ी फाइल में आने वाली डाक और दूसरी फाइल में जाने वाली डाक के कुल मिला के 200 से ऊपर खतूत थे। मैंने खतूत पढ़ने से पहले अच्छी तरह से जांच की कि आने वाली डाक के खतूत पर दफ्तरी तरीके के डबल फोल्डिंग के निशान हैं या नहीं। सब पर ये निशान मौजूद थे, जिससे उनके सही होने का पता चलता था। जबकि जाने वाली डाक फोल्ड नहीं थी। हर खत पर टॉप प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल की मोहर लगी हुई थी। जाने वाली डाक कार्बन कॉपियां थीं, जबकि आने वाली डाक असली खतूत पर मुश्तमिल थी और उनके लेटर हेड्स पर मुख्तलिफ कोर और डिवीजन्स के निशानात और नंबर छपे हुए थे। जबकि जाने वाली डाक पर खत भेजने वाले अफसर का नाम और रैंक दस्तखतों वाली जगह के नीचे दर्ज था और उसके नीचे टाइपिस्ट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नाम के पहले हरूफ दर्ज थे। जब मैं हर तरह से डाक के सही होने पर मुतमईन हो गया, तो मैंने साथियों को बताया। उन्होंने खुशी में आहिस्ता से या अली का नारा लगाया और बढ़ बढ़कर मुझे इस कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगे। मैंने उन्हें उस गर्मजोशी से मुबारकबाद दी और कहा कि हमारी इतनी बड़ी कामयाबी टीम वर्क के बगैर मुमकिन नहीं थी और मुबारकबाद के हम सब बराबर के मुस्तहिक हैं। हकीकतन ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। हम आर्मी हेडक्वार्टर्स में दरार डालने और राबता कायम करने में कामयाब हो चुके थे और अब हमें मुसलसल अहम नौयत की मालूमात वसूल करने का रास्ता तलाश करना था। मैंने चारों साथियों को स्लेटों से कॉपी बनाने की तरकीब समझाई और दोनों फाइलों के कागजात उनमें बांट दिए और वो पूरी मुस्तदी से कापियां बनाने लग गए। 4 घंटे से ज्यादा की मुसलसल अर्करेजी से तमाम कापियां तैयार हो गईं। मैंने यशवंत की दी हुई फाइलों में खतूत उसी तरतीब से लगा दिए जो कापियां हमने बनाई थीं। वो अलग महफूज कर दी गईं। कामयाबी की खुशी में हम रात का खाना भी भूल चुके थे।
जब सब काम खत्म हो गया तो एक साथी ने चाय बनाई। चाय पीते हुए मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने कैमरे वाले और एक दूसरे साथी को तैयार होने को कहा। तैयार तो वो पहले ही थे और मुसल्ला भी। कैमरा और फ्लैश गन बैग में डालकर वो मेरे साथ हो लिए। रात के करीब 11:30 बजे होंगे जब हम यशवंत की गली में पहुंचे। तंग गली और टिमटिमाते हुए एक दो सरकारी बल्ब गली का अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने कैमरे वाले साथी से कहा कि यशवंत के घर के दरवाजे के बाहर वो मेरी और यशवंत की ऐसे पोज में तस्वीर उतारे कि मेरी पुश्त हो और यशवंत का चेहरा, और मैं फाइलें उसे देते हुए इस तरह पकड़ूंगा कि फाइल कवर और उस पर लिखा हुआ साफ पढ़ा जाए। दरअसल साथियों के घर चाय पीते हुए मेरा ख्याल अचानक एक फाइल कवर पर गया। यशवंत ने अपने दफ्तर में जल्दी या घबराहट में भेजे जाने वाले खतूत की कार्बन कापीज ऐसे फाइल कवर में लगा दी थी जिस पर ऊपरी एक कोने से नीचे के दूसरे कोने तक ऐसी मोटी सुर्ख पट्टी बनी हुई थी। उस पट्टी पर बड़े हरूफ में कॉन्फिडेंशियल और फाइल कवर के ऊपरी हिस्से पर भी बड़े हरूफ में आर्मी हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ था। उसी फाइल कवर ने मुझे यह काम करने पर उकसाया था। मेरे साथी ने यशवंत के घर के सामने पहुंचकर कैमरे को फोकस करके अपनी जगह संभाल ली। दूसरे साथी ने पिस्टल निकालकर हमें कवर किया। मैंने यशवंत के दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। थोड़ी ही देर के बाद यशवंत की बड़ी टीचर लड़की ने दरवाजा खोलकर पूछा। मैंने कहा, एक जरूरी काम से यशवंत साहब से मिलना है। वो लड़की गालिबन सोई हुई थी। बुड़बुड़ाई हुई अंदर चली गई। उसके थोड़ी देर बाद ही यशवंत धोती संभालता बाहर आया। मुझे देखकर उसका रंग फाक हो गया। वो गुमसुम सवालिया निशान बने खड़ा था। मैंने उसे कहा, देर से आने की माफी चाहता हूँ। अलग सुबह मुझे एक जरूरी काम से आगरा जाना है, इसलिए फाइलें लौटाने आया हूँ। ये कहते कहते मैंने सुर्ख पट्टी वाली फाइल पैकेट से निकाल ली और यशवंत के हाथ में देते हुए कहा, आपका ताउन हमें बर वक्त मिलता रहे तो आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक उसी वक्त फ्लैश लाइट चमकी। यशवंत के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली और वो उछल पड़ा। मैंने यशवंत के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। वो बार बार मेरे कैमरे वाले साथी की जानिब इशारा कर रहा था, जो तस्वीर उतारते ही तेज कदमों से सड़क की तरफ चला गया था और सिर्फ उसका साया ही दिखाई दे रहा था। मैंने दूसरी फाइल और पैकेट यशवंत के हाथ में देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अपना ही आदमी था। यशवंत ने घबराहट में अटकते अटकते कहा, उसने तस्वीर उतारी है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, उसने तस्वीर उतारी है, सिर्फ हमारे ताउन को मजबूत बनाने के लिए। यशवंत के साथ गुज़िश्ता 30 घंटों में जो कुछ हुआ था उससे उसकी हालत गैर हो चुकी थी। वो सर झुकाए निगाहें अपने पांव पर जमाए खामोश खड़ा था। मैंने उसे कहा, परसों शाम 7 बजे मैं सराय बैरम खान के उसी होटल में आपका मुंतजिर होऊंगा। आप अपने हमरा टॉप प्रायोरिटी और इंतहाई क्लासिफाइड अहम मालूमात का कागज लाएं। आपने जब हमसे ताउन शुरू कर ही दिया है तो फिर झिझक कैसी। परसों मुलाकात के बाद आपके शमी के बाला खाने पर जाने का भी माली बंदोबस्त कर दिया जाएगा। यशवंत के चेहरे पर मायूस सी मुस्कुराहट आई। मैंने फौरन ही कहा, मिस्टर यशवंत, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं, लिहाजा ठीक वक्त पर पहुंच जाएं। और दूसरी बात यह है कि हम दोस्त हैं, लेकिन मेरी हिदायत पर अमल करते वक्त मुझे बॉस समझना, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो हल्की सी मुस्कुराहट से जो यशवंत के चेहरे पर चंद लम्हे पहले नमूदार हुई थी खत्म हो गई और मैं उसे मजीद कुछ कहे बगैर वापस चल दिया। हमें कवर देने वाला साथी भी ओट से निकलकर तेज तेज चलता हुआ मुझसे पहले ही सड़क पर पहुंच गया था। कुछ देर इंतजार के बाद हमें टैक्सी मिल गई। साथियों को उनके घर के करीब उतारकर मैंने लोधी के करीब टैक्सी को फारिग किया और टहलते हुए होटल जा पहुंचा। अपने मिशन में कामयाबी के बाद मेरी सारी बेचैनी और थकन दूर हो चुकी थी। होटल लाउंज में कुछ देर बैठने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया और इस मिशन में कामयाबी के बाद उसके तसलसल और राबते के मुख्तलिफ जराए के मुतल्लिक सोचता हुआ सो गया। अगले रोज सुबह ही मैं अपने साथियों के घर चला गया और वायरलेस पर कोर्ट का पैगाम लाहौर भेजा कि इस बार भी 2 कोरियर्स को भेजा जाए। आर्मी हेडक्वार्टर्स में राबता पैदा कर लिया गया है और अहम कागजात की कापियां भेजी हैं। अगर मुमकिन हो तो ऐसा हसास कैमरा भेजा जाए जिससे कागजात की तस्वीरें उतारी जा सकें। कैमरे के लिए फालतू फिल्में भी खासी तादाद में भेजी जाएं। ये पैगाम भेजने के बाद मैंने स्वीपर्स के पीछे लगाए हुए दोनों साथियों से कहा कि अब जबकि यशवंत हमारे काबू में है तो हमें स्वीपर्स को जल्द अज जल्द अपने साथ काम करने पर राजी करना होगा। यशवंत हमें सिर्फ कॉपिंग ऑफिस में मौजूद कागजात ही मुहैया कर सकता है, जबकि हेडक्वार्टर्स में जनरल और दूसरे सीनियर अफसरान के कमरों तक उसकी रसाई नहीं।
وہاں صرف سویپرز ہی دفتری اوقات کے بعد صفائی کے لیے جاتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہی ان لکھے ہوئے نوٹ جنہیں وہ دو ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں ہمیں لا کر دے سکتے ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ہیڈ کوارٹرز میں بیسیوں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنرل اور دوسرے سینئر افسران کے کمرے کون صاف کرتا ہے، ان کے متعلق معلومات یشونت ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے یشونت سے ان سویپرز کے نام معلوم کیے جائیں اور پھر انہیں کلٹیویٹ کیا جائے۔ دراصل حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ پلانز میں بھی تبدیلی کرنی پڑتی تھی۔ یشونت کا تعاون حاصل ہونے سے پہلے ہم ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اب ہمیں صحیح افراد تک یشونت پہنچا سکتا تھا، یا کم از کم ان کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ میرے ساتھی جان دینے کو تو ہر وقت تیار تھے، لیکن ان کی سوچ میں نہ تو گہرائی تھی اور نہ ہی وہ اپنے گروپ لیڈر سے اختلاف کرتے اور مشورے دیتے تھے۔ شاید یہ ان کی ٹریننگ اور سخت ڈسپلن کی وجہ سے ہو۔ میں نے کئی بار ان سے مشورہ کرنا چاہا، لیکن وہ صرف میری ہاں میں ہاں ہی ملاتے تھے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال سویپرز پر کام کرنے والے ساتھیوں کو روک دوں۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی ساتھیوں کو سویپرز پر کام کو تیز کرنے کا کہا تھا، اور اب جب انہیں روک دیا اور اس کی وجہ بتائی تو انہوں نے میرے فیصلے سے اتفاق کیا، اور یہیں پر میں نے ایک اور فیصلہ بھی کر لیا کہ آئندہ انہیں مشورے میں ضرور شامل کیا کروں گا، لیکن حتمی فیصلہ خود کروں گا۔ انہی ہدایات کے تحت ہمیں بارڈر پار بھیجا گیا تھا۔ فوجی جوانوں کی ٹریننگ میں اپنے افسر کا حکم مانتے ہوئے جوان ہزاروں لاکھوں گولیوں اور گولوں کے درمیان کود جاتے ہیں۔ ٹریننگ اور بعد میں ساری سروس کے دوران اس پر سختی سے عمل بھی کیا جاتا ہے۔ فرسٹ اوبے لیٹر تھنک، اور میرے ساتھی اسی ٹریننگ کے باعث بے چوں چراں عمل کر رہے تھے۔ یشونت سے رابطہ قائم ہو جانے کا جیسے جیسے میں سوچتا تھا، ویسے ویسے میرے خدشات بڑھتے جاتے تھے۔ جب تک ہم تہیہ دامن تھے ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، لیکن یشونت سے کامیاب رابطہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ تھا، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ میرے خدشات اس نوعیت کے تھے: یشونت سے ہر بار کاغذات لینے اور پھر لوٹانے کے دوران پکڑے جانے کا خطرہ، جس کی وجوہات میں یشونت کے پہلے سے ہی بھارتی جاسوسوں کی نگرانی، جس کی وجہ ایک حساس محکمے کے محدود آمدنی والے شخص کی آؤٹ آف باؤنڈ علاقے میں بالا خانوں پر اکثر جانا، شراب کے نشے میں اپنا راز اگل دینا، یشونت کی جوان اولاد کو باپ کی اس ڈیل کا پتہ چل جانا اور وطن پرستی کے جذبے کے تحت ان کا اس ڈیل کو تشت ازبام کرنا۔ یشونت کو مجھ سے جو رقم ملنی تھی اسے بے احتیاطی سے خرچ کرنا اور پکڑے جانا۔ غرض یہ کہ کئی خدشات تھے جن سے نپٹنے کے لیے مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میرا پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ ذاتی طور پر یشونت سے کاغذات لینے اور دینے کے بجائے ڈراپ کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی کسی پبلک پلیس پر ایسی محفوظ جگہ کو تلاش کرنا جہاں یشونت مقررہ وقت پر کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا کرے، اور میں اور میرے ساتھی باری باری وہاں سے وہ پیکٹ یشونت کی واپسی کے فوری بعد اٹھا لیا کریں، اور اسی طرح مقررہ وقت پر ہم پیکٹ رکھ دیا کریں اور یشونت اٹھا لیا کرے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ تجویز بتائی تو حسب معمول انہوں نے اسے بالکل صحیح اور بہت اچھا کہا۔ اگلے روز شام کو یشونت نے مجھے سرائے بیرم خان کے ریسٹورانٹ میں ملنا تھا۔ اس دوران مجھے ڈراپ کے لیے محفوظ جگہوں کا انتخاب کرنا تھا، اور دوسرا مجھے اب خاصی رقم کی ضرورت تھی تاکہ یشونت کو روپیوں کی نکیل ڈالے رکھوں۔ ایسی اشد ضرورت کے وقت مجھے اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی۔ میں ساتھیوں سے رخصت ہو کر کپڑے کی مارکیٹ، میں مصلحتاً نام نہیں بتا رہا، وہاں پہنچا۔ دہلی پہنچتے ہی میں شروع کے دنوں میں اپنے ہمدردوں کے ٹھکانے دیکھ چکا تھا تاکہ باوقت ضرورت تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔ میں مارکیٹ میں ایک ہمدرد کی دکان پر گیا۔ میں نے چٹ پر رقم اور اپنا کوڈ نمبر لکھ رکھا تھا۔ یہ تھوک کپڑے کی مارکیٹ تھی۔ مجھے دکان مالک کا حلیہ اور شناختی نام پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، پھر بھی تسلی کے لیے میں نے دکان کے مالک کا پوچھا۔ دکاندار اندر ایک کیبن میں بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور رسمی گفتگو کے بعد میں نے اپنا شناختی نام لیا۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں نے چٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چٹ پڑھتے ہی اس نے ایک ڈائری نکالی، شاید اس میں میرا کوڈ اور حلیہ درج تھا۔ اس نے چٹ ڈائری میں رکھ لی اور دراز کھول کر 20,000 روپیہ مجھے دے دیا، اور میں فوراً ہی شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر آ گیا۔ شاید پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ ان ہمدردوں کو ہمارا محکمہ غیر ملکی کرنسی میں ہمارا لیا ہوا پیسہ ادا کرتا تھا، اور ہر ہمدرد کے پاس ہمارے محکمے کی خاصی رقم محفوظ ہوتی تھی۔ مارکیٹ سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور ڈراپ کے لیے
मुमकिन महफूज जगहों के इंतखाब के लिए यशवंत के दफ्तर और घर वाली सड़क के कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई मुनासिब जगह नजर न आई। उधर यशवंत का दफ्तर से घर वापसी के दौरान रास्ते में बस से अक्सर उतरना भी उसके हमसफर दफ्तर के साथियों को शक में मुब्तला कर सकता था। लिहाजा मैंने ड्रॉप की जगह का तयन यशवंत से आइंदा शाम मुलाकात पर बाहमी रजामंदी पर छोड़ा और अपने होटल वापस आ गया। शाम को सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर से मिलने गया। कर्नल शंकर लॉन के उसी मखसूस गोशे में मैं नोशी में मशगूल था। उसने खासी बेतकल्लुफी से मुझे खुशामदीद कहा और कई रोज की गैर हाजिरी की शिकायत की। मैंने जरूरी काम से मुंबई जाने का कहा। कर्नल शंकर ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अब्दुल करीम अपनी मखसूस जगह पर बाअदब खड़ा था। उसने कई बार आंखों और चेहरे की हरकत से मुझे इशारे किए, जिन्हें मैं शाम के धुंधलके में समझ न सका। थोड़ी देर बाद मैंने कर्नल शंकर को कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसने अब्दुल करीम को बुलाकर कहा और यूं मैं अब्दुल करीम के हमरा कर्नल के बेडरूम के टॉयलेट में चला गया। अब्दुल करीम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मुझे अलहदगी में आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मैंने कहा, अब्दुल करीम, जो बातें भी करनी हैं कल 11 बजे लोधी होटल में मेरे कमरे में आकर करना। अब्दुल करीम ने इस बात में सर हिलाया और फिर मैं कर्नल की महफिल में शरीक हो गया। कर्नल शंकर आज मेरी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। मैंने कहा, कर्नल साहब, सिर्फ नामों और जगहों का फर्क है, वरना मेरी और आपकी दास्तान एक जैसी है। आपने भी मोहब्बत में शिकस्त खाई और मैंने भी। आपने अपने गम शराब में समो लिए और मैंने मुंबई की रंगीनियों में। लेकिन ये कमबख्त दिल है कि संभलता ही नहीं। तन्हाई में दिल के जख्म फिर रिसने लगे हैं। कर्नल मुझसे तफसील सुनना चाहता था। इधर मुझे कहानी का कोई सिरा ही ना मिलता था। मैंने झूठ मूठ आंखों पर हाथ रख लिया और रूंधी हुई आवाज में कहा, कर्नल साहब, आपने दबी हुई राख कुरेद कर मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। जाने अब कितना वक्त इस चिंगारी को राख बनते लगेगा। आप तो फौजी हैं, जज्बात पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बड़ा मुश्किल है। मैं अब इजाजत चाहूंगा। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। कर्नल ने मुझे कई बार बैठने के लिए कहा और आखिर में खुद खड़ा हो गया, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग की कि कर्नल भी चकरा गया। मैं करीबन रोते हुए उससे रुखसत हुआ। मेरा आज का दिन खासा मसरूफ गुजरा था। मैं होटल वापस आ गया। रिसेप्शन पर मेरे लिए आशा का पैगाम मौजूद था। उसने मुझे घर पर फोन करने को कहा था। मैंने होटल लॉबी से ही आशा को फोन किया। वो घर पर ही थी। उसकी तबीयत नासाज थी और जयचंद अपने कारोबारी सिलसिले में चंडीगढ़ गया हुआ था। ढेर सारे शिकवे शिकायत के बाद आशा ने मुझे घर आने की दावत दी। मैंने खुद अपनी तबीयत के नासाज होने का बहाना करके माजरत कर दी। आशा ने बिला आखिर जब कोई चारा ना देखा तो बोली, मैं आपसे आपकी बेहतरी के लिए ही मिलना चाहती थी। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। भला आशा मेरी बेहतरी के लिए क्या कर सकती थी? मैंने उसे बतेरा पूछा, लेकिन उसने एक ही रट लगा रखी थी कि मिलने पर ही बताएगी। अगला दिन मेरी मसरूफियत का था। 11 बजे अब्दुल करीम आ रहा था। शाम को यशवंत से मिलना था और इस दौरान अपने साथियों से भी मिलना और सराय बैरम खान का प्रोग्राम सेट करना था। आम हालात में आशा की बात को मैं अहमियत ना देता, लेकिन दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहने और जासूसी करने वाले को छोटी से छोटी बात को भी अहमियत देनी पड़ती है। और फिर आशा के ताल्लुकात तो फौजी और सिविल अफसरान से थे। लिहाजा मैंने आशा से अशोका होटल में 1 बजे इकट्ठे लंच करने को कहा। लेकिन आशा ने कहा कि अशोका में स्टाफ के अक्सर लोग उसे मिसेस जयचंद की हैसियत से जानते हैं, इसलिए केनाट सर्कस में चाइनीज रेस्टोरेंट चिंगवा, उसमें वो दोपहर को 1 बजे मुझे मिले। और मैं आशा की इस बेहतरी वाली बात से अपसेट हो चुका था। बहरहाल मौका महल की मुनासबत से आइंदा मौका उठाने का सोचकर मैं कमरे में चला आया। दूसरे दिन ठीक 11 बजे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अब्दुल करीम की आमद की इत्तला दी। मैंने उसे कमरे में बुला लिया। अब्दुल करीम ने सिविल लिबास पहना हुआ था। उसने निहायत मौदबाना अंदाज में मुझे सलाम किया। मैंने उसे सोफे पर बैठने का कहा तो वो झिझका और कहने लगा, नहीं साहब, मैं कालीन पर बैठूंगा। मैंने उसे कहा कि अगर मुझसे बात करनी है तो जैसा मैं कहूं वैसा करो, और अब्दुल करीम सोफे पर झिझकते हुए सिमट कर बैठ गया। अब्दुल करीम का रवैया गैर मामूली था। सारे भारत में मुसलमानों की यही हालत है। उन्हें दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत दी जाती है। भारत में मुसलमान होना ही बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने भारत में अपने कयाम के दौरान महसूस किया कि गिनती के चंद मुसलमान खानदानों के सिवा, जिन्हें भारतीय हुकूमत मराद देकर डेकोरेशन पीस के तौर पर आलमी राय को अपने सेकुलर निज़ाम का झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करती है,
عام मुसलमानों की हालत नागुफ्ताबा है। मुसलमानों को भारत में मुलाजमतें नहीं मिलती। अगर कोई मुसलमान मामूली दुकान से भी कारोबार शुरू करे तो इर्द गिर्द के हिंदू दुकानदार अपनी अशियाए फरोख्त की चीज़ों की कीमत में कमी करके उस मुसलमान की दुकान बंद करवा देते हैं। यहाँ मैं एक वाकया मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ, जिसका मेरे मिशन से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यह भारतीय मुसलमानों की हालत जार का अक्कास है। इलाहाबाद के POW कैंप नंबर 2 में भारत के एक कारोबारी और सियासी मराहत याफ्ता खानदान के सरबराह को तकरीर करने या ब्रेन वॉश करने के लिए लाया गया। उसने पाकिस्तानी फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि आप खामखा भारत से जंग करके अपनी जानें जाया करते हैं। भारत हो या कश्मीर, भारतीय मुसलमान और हिंदुओं से यकसा सलूक किया जाता है, और यही वजह है कि भारतीय लोकसभा यानी नेशनल असम्बली में भारतीय मुसलमान जो अकलियत में हैं, उनके लिए कोई अलहदा कोटा मुकर्रर नहीं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं। यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, सबसे बराबर का सलूक किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सनतकार भी हूँ और सियासत में भी हूँ। अगर भारत में मुसलमानों के साथ यकसा सलूक ना किया जाता तो आज मैं इस मर्तबे पर ना होता। गर्ज ये कि उसने खासी लंबी तकरीर झाड़ी, बाकी तो सब खामोशी से उसकी बकवास सुनते रहे, लेकिन एक पाकिस्तानी सूबेदार POW से बर्दाश्त ना हो सका। वो खड़ा हुआ और सवाल की इजाजत चाही। मैं उस सूबेदार से पाकिस्तान में भी मिल चुका हूँ। खुद उसकी जबानी मुकालमा कुछ यूं हुआ। सूबेदार बोला, जनाब, भारत में मुसलमानों की आबादी का तनासुब क्या है? सनतकार ने जवाब दिया, मुसलमान भारत की कुल आबादी का 8वां हिस्सा हैं। सूबेदार, क्या आप मुसलमानों को मार्शल रेस यानी जंगजू कौम तस्लीम करते हैं? सनतकार, यकीनन मुसलमान मार्शल रेस हैं। सूबेदार, और आपके कहने के मुताबिक भारत में मुसलमानों से यकसा सलूक किया जाता है। सनतकार, यह बात भी बिल्कुल सही है। सूबेदार, तो जनाब ये बताइए कि आपके मुल्क की आबादी का 8वां हिस्सा जंगजू कौम मुसलमानों पर मुश्तमिल है, तो फिर सन 47 से लेकर आज तक 25 बरस में आपकी फौज में कितने मुसलमान जर्नैल बने हैं? मैं यकीन से कह सकता हूं, कोई नहीं। सनतकार शर्म से पसीने में शराबूर हो गया और तकरीर अधूरी छोड़कर वापस चला गया, और पाकिस्तानी सूबेदार को सच बोलने की पादाश में 21 रोज की कैद तन्हाई मिली और उसका राशन भी आधा कर दिया गया। मैंने भारत में कयाम के दौरान अच्छी तरह महसूस किया कि भारतीय हिंदू मुसलमानों से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं और उन्हें बिला वजह जलील ख्वार करने और बिला सबब कत्ल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हिंदू खुद वही बात करें तो हर्ज नहीं, लेकिन अगर वही बात भारतीय मुसलमान करें तो हिंदू धर्म पर हमला करने का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हिंदू मुसलमान फसादात शुरू कर दिए जाते हैं, जिनमें मरने वाले मुसलमान जो कुल आबादी का 8वां हिस्सा हैं, उनकी तादाद हिंदुओं से कई गुना ज्यादा होती है। दिल्ली में अशोका और अकबर होटल भारत सरकार की मलकियत हैं। उन होटलों में यूरोपियन और अमरीकी ग्राहकों को गांव माता का गोश्त खुले बंदों पेश किया जाता है, लेकिन उसी गांव माता को अगर कोई मुसलमान सब्जी फरोश अपनी सब्जी बचाने के लिए हल्का सा डंडा भी मार दे तो हिंदू धर्म की पवित्र गांव माता की बेइज्जती का जवाब बनाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। हनुमान की निस्बत से बंदर हिंदू धर्म का एक अहम देवता है। भारत सरकार अपने उसी देवता को हर साल 40,000 से ज्यादा तादाद में डॉक्टरी तजर्बात के लिए गैर ममालिक को फरोख्त करती है, जो उस देवता की चीर फाड़ करते हैं। मैंने मुंबई से 12-14 मील समुंदर के अंदर एलिफेंटा जजीरे पर, जहां चट्टानों में गोरों की बनाई हुई रिहाइश गाहें और सुरंगें हैं, वहां लातादाद बंदर मौजूद हैं जो पिकनिक मनाने वालों का खाना झपट लेते हैं। मैंने एक मुसलमान को बंदर को कंकर मारने की पादाश में बेतहाशा पिटते देखा है। इसी से आप भारत में मुसलमानों की हालत जार का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं।